to think about the goodness of the Lord. He gives me everything. 이 시간 말씀을 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘의 말씀의 주제는요, 예수님을 닮은 제자 바울이라는 주제로 말씀을 들어볼게요. 먼저 성경 말씀을 읽어보도록 하겠습니다. 전도사님이 한글 버전으로 먼저 성경 말씀 읽어줄게요. 내가 그리스도를 본받은 자가 된 것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 고린도전서 11장 1절 말씀. 아멘. 영어 버전으로도 성경을 읽어보겠습니다. Follow my example, as I follow the example of Christ. 안녕, 꿈이 있는 교회 친구들 반갑습니다. 안녕, 꿈이 있는 교회 친구들 반갑습니다. 우리 친구들 한 주간 잘 지냈어요? 우리 친구들 한 주간 잘 지냈어요? 개굴굴이 전도사님 따라하는 거예요? 네, 전도사님. 전도사님이 예수님의 제자니까 전도사님 말을 그대로 따라하면 될 것 같았어요. 그래서 전도사님은 그대로 따라했구나. 오늘 이것에 관해서 전도사님 우리 친구들과 나누고 싶은 것이 있는데, 오늘 인터뷰할 분이 계시는데요. 그분이 나를 닮아라 라고 얘기하셨거든요. 오늘 예수님의 제자 이분 만나보면 우리 개굴구리가 이분을 따라 살면 예수님을 따라가는 제자가 될 수 있을 거라고 생각해요. 우리 같이 한번 말씀 속으로 들어가 볼까요? 출발! 오늘 전도사님이 인터뷰할 분은요, 바로 바울 선생님이십니다. 바울 선생님은요, 우리에게 나를 닮아라 라고 말씀하시거든요. 어떻게 그 말씀을 하시게 되었는지 오늘 바울 선생님을 만나보도록 하겠습니다. 이 시간 바울 선생님을 인터뷰해 보도록 하겠습니다. 바울 선생님께서는요, 나를 닮으라 라고 말씀하셨잖아요. 근데 선생님, 나를 닮으라는 것은 어떤 것인가요? 패션이나 머리 헤어스타일? 이런 걸 닮으라고 하시는 건가요? 아니면 말투? 이런 걸 닮으라고 하시는 건가요? 바울 선생님께서 이야기를 좀 자세히 해주세요. 제 말투나 패션을 닮으라는 것이 아니고요. 나를 닮으라, 나를 본받으라 라는 말씀은 제가 예수님을 전하는 모습을 닮으라는 이야기입니다. 저는 최선을 다해서 하나님을 섬기고 예수님의 복음을 전하는데 열심을 다했습니다. 회개하고 하나님께 돌아와 예수님을 믿으라고 많은 사람에게 전했답니다. 저는 복음을 전하는 일이라면 목숨도 바칠 수 있답니다. 그런데 바울 선생님, 제가 한 가지 궁금한 것이 있습니다. 예전에는 예수님을 믿는 사람들을 이렇게 잡아서 가두지 않았나요? 예수님을 믿는 사람들을 쫓아가서 잡아오시지 않았나요? 그것에 대해서 조금 설명해 주실 수 있으신가요? 네, 부끄러운 과거지요. 저는 예수님을 믿는 사람들을 감옥에 가두기도 했어요. 예수님을 만난 순간 모든 게 바뀌었습니다. 예수님은 저를 사랑해 주시는 분이고 십자가 사랑으로 저를 구원해 주신 분입니다. 그때부터 저는 예수님의 제자가 되었어요. 예수님을 닮아가는 게 제 삶의 목표가 되었습니다. 바울 선생님께서는 예수님을 만나 완전히 다른 삶을 사시게 된 것이군요. 그렇다면 나를 닮아라 라고 말씀하신 것은 그 이후에 변하신 뒤에 예수님을 전하고 예수님을 따라 사는 것을 닮아라 라고 말씀하신 거로군요. 네, 이제 알겠습니다. 네, 저는 예수님을 만난 뒤로 예수님을 전하는 제자가 되었습니다. 제 인생은 예수님이 주신 사명, 복음을 전하는 삶입니다. 이 일을 위해서라면 제 목숨이 아깝지 않아요. 앞으로 무슨 일을 당할지 모르겠지만 고난이나 어려움이 온다고 해도 굴하지 않고 예수님을 계속
전할 겁니다. 네, 예수님의 제자로서 예수님을 따라 살고 예수님을 닮아가는 바울의 이야기를 잘 들었습니다. 나를 닮으라 라는 것은 예수님이 말씀하신 것을 그대로 지키고 또 예수님을 사랑하고 예수님을 전하는 그 모습을 닮으라고 하신 거였네요. 자, 그러면 바울이 고린도전서 11장 1절에서 이야기한 내용을 같이 한번 영어 버전으로 외워보는 건 어떨까요? 전도사님을 한번 따라해 보세요. Be imitators of me, just as I also am of Christ. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. 다시 한번 따라해 볼까요? Be imitators of me, just as I also am of Christ. 1 Corinthians chapter 11 verse 1. 잘할 수 있나요? 네. 예수님을 따라 사는 삶. 바로 예수님의 말씀을 보고 그대로 따라하고 또 예수님과 함께 예수님을 사랑하고 전하는 삶인 것 같아요. 우리 친구들도 바울 선생님의 이 인터뷰를 머릿속에 기억하고 예수님을 따라가는 삶, 예수님을 전하는 삶, 바울 선생님처럼 예수님을 많은 사람들에게 인도하는 삶 되기를 축복합니다. The Miracle of Mercy. Paul. This is Saul. Saul was a Pharisee who hated the followers of Jesus so much that he would hunt them down to be brought to trial in Jerusalem. And he would even seek to murder them. Saul was uttering threats with every breath, and he was eager to kill the Lord's followers. So he went to the high priest. He asked him to write a letter to the Jews in Damascus that would allow him to arrest any Christians he found there. He wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in chains. Now Saul went on his way. And as he came near Damascus, a light from heaven flashed around him, and he heard a voice that said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul cried out, Who are you, Lord? And the voice said, I am Jesus. Rise and go into the city, and you will be told what to do. So Saul got up and he opened his eyes, but he couldn't see anything. So the men who were with Saul led him into the city. After 3 days, a man named Ananias came to Saul. He put his hands on Saul, and immediately Saul could see again. And with that, Saul became a follower of Jesus. He became the very thing he had tried to hunt. And he immediately began telling people that Jesus is the Son of God, and he taught them about the mercy of God that he had received. And all who heard him were amazed. He then went by a new name, Paul, as he began preaching not just to the Jewish people, but to everyone. Despite many difficulties like being imprisoned, shipwrecked, and narrowly escaping death multiple times, Paul continued to preach about Jesus. Paul said that he would do everything he could to save people and help them know God. And that's just what he did in order to reach people who would otherwise be unreached. And many came to know Jesus because of what Paul said. Paul taught many in his day through his letters, but even more have come to learn more about Jesus through the letters of Paul that can be read even to this day. 이 시간 같이 기도하겠습니다. 기도손, 기도는 기도할게요. 좋으신 하나님, 오늘 바울의 인터뷰를 통해서 바울 선생님이 말씀하신 나를 닮으라는 어떤 뜻인지를 알게 되었습니다.
예수님을 사랑하고 예수님을 전했던 바울의 모습을 닮으라는 그 말씀이었어요. 우리 친구들도 이렇게 예수님을 따라 살아가고 예수님의 말씀을 듣고 바울처럼 예수님을 전하는 친구들이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 여기는 밀레도 항구예요. 바울은 3년 동안 함께 사역했던 에베소 교회 장로들을 불러 모았어요. 그리고 마지막이 될지도 모르는 유언과 같은 설교를 했어요. 이것은 고별 설교라고도 불린답니다. 바울은 그들에게 진심을 담아 설교했어요. 여러분은 제가 그동안 어떻게 살아왔는지를 잘 알고 있습니다. 저는 어떤 시험이 닥쳐와도 모두 참고 오직 주님만을 섬겼습니다. 그리고 언제 어디서나 유대인이나 헬라인이나 차별하지 않고 모두에게 복음을 전했지요. 바울이 이런 삶을 살 수 있었던 이유는 무엇일까요? 바로 예수님을 닮은 모습으로 살기 위해 노력했기 때문이에요. 바울은 에베소 교회 성도들이 그런 자신을 닮기 바랬던 것 같아요. 어떤 어려움이 와도 포기하지 않고 예수님을 사랑하며 복음을 전하기 바랐던 것이지요. 우리도 예수님의 제자예요. 바울처럼 날마다 예수님을 닮아가는 제자가 되어요. I like to think about the goodness of the Lord.